चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहिसा हाण गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत त्वै सर्ब नाम कथै कवन करम नाम वर्णत सुमत गुरु नानक पद पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय श्री गुरु रामदास गुण गावों गुरु अर्जुन श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी गुर तेग बहादुर परम कृपाला सतगुर श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला तरो तरा तर बंदो बार बार जगदीशा एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए गुर का शब्द गमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी आप लेहो तुम जी हम ना सकत कर आप लेहो तुम वाहिगुरु जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कवि महला नौवां तिपरे रे मन ओट लेहो हर नामा जाके सिमरन दुर्मत नासै पावे पद निर्वाणा रे मन ओट लेहो हर नामा जाके सिमरन दुर्मत नासै पावे पद निर्वाणा बड़ भागी तेह जन को जानो जो हर के गुण गावे जन्म जन्म के पाप खोए कै फुन बैकुंठ सिधावे अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई जागत को जोगी सर्वाक्षत सो गत छिन मह पाई
कछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम का देखो अवैदान तह दीना नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम का देखो अवैदान तह दीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु गरीब निवाज अंतरयामी समूह मुल्क दे राखे हिंद दी चादर। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र जस नूं सरवण करन दे लई इकत्रित होई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी ने धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे हजूर जुड़मिल बैठ के बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन भाई साहब भाई हर्षदीप सिंह जी भैन सुप्रीत कौर भाई साहब सिंह जी भाई अगमपाल सिंह जी होरां पासों सरवण कीता है। जदों गुरबाणी का 9वें पातशाह की बाणी के शब्द पढ़ रहे सी चित करदा सी भी कथा का विश्राम दे के कीर्तन ही सुनीए, पर गुरदरबार की मर्यादा का भी ध्यान रखना पैंदा है। जो गुरबाणी बच्चे गा रहे सीगे पता लग रहा सी भी घर दे अंदर मेहनत करके शब्द तैयार करके संगत नूं सुणाउंदे ने। गुरु हरगोबिंद साहब 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब कलगीधर पातशाह इन बच्चों के सिर ते मेहर भरिया हत्थ रखण, इन बच्चों के माता पिता के सिर ते मेहर भरिया हत्थ रखण जिहड़े अपने बच्चों नूं गुरबाणी कीर्तन दे नाल जोड़ रहे ने। यह एक बहुत वड्डी दात है जो गुरु घर दे अंदर तदों प्राप्त होंदी है जे गुरु की आप खुशी उस घर ते होवे। कीर्तन की दात सब तो अमोलक दात है संगत जी। गुरु नानक देव महाराज जदों सचखंड जान लगे ना ते भाई मरदाना जी नूं सचखंड दे अंदर ना लैके गए, ते जदों सचखंड दे अंदरों वापस आए ते भाई मरदाना जी ने इस गल का रोष किया कि आ गुरदेव भुखा प्यासा तुहाडे नाल कट्टियां ने, परमेश्वर दे दर ते नहीं मैनूं लैके गए। महाराज कहंदे भाई मरदाना जी असी तुहाडी जिन्नी देनी दे सकदे नहीं, असी तुहाडा शुक्र नहीं अदा कर सकदे, पर असी तुहाडी गल दा इस गल दा उत्तर जरूर देवांगे, क्योंकि तुसी पुछया तुसी साडे तो बहुत स्नेह रखदे हो। असी तुहानूं इस गल दा जवाब जरूर देवांगे कि असी तुहानूं परमेश्वर दे दर ते अंदर क्यों नहीं लैके गए। गुरु नानक देव महाराज जदों सचखंड गए तो अंदर क्यों नहीं लैके गए भाई मरदाना जी नूं। ते सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब महाराज कहंदे भाई साहब जी तुसी कीर्तन बहुत वधिया करदे हो, जे तुहाडा कीर्तन सुन के अकाल पुरख वाहिगुरु ने तुहानूं अपने कोल बिठा लिया ते असी महाराज जी नूं जवाब नहीं दे सकते। आखना करो सतनाम। तुसी साडे तो अकाल पुरख वाहिगुरु तो असी तुहाडे तो दुरा के रखिया, छुपा के रखिया। एक प्रेम की गल सी ना भी महाराज ने जे रख लिया तो असी कित्थों भगती सुनांगे। सो गुरु के कीर्तनीए इन्ने सर्वश्रेष्ठ ने जिन्होंने गुरु नानक देव महाराज अपने तो ओले नहीं होण दिंदे। सो इन गुरु के कीर्तनिया बच्चों का चरण धो के भी पीए वो घट ने जो इन्होंने सानू गुरबाणी सुनाई है। दास शब्दों के अंदर इन्हों का धन्नवाद नहीं कर सकता। बस एक गल जरूर मैं तुसी माता पिता बैठे हो अपने बच्चों को कीर्तन की दात जरूर दवाया करो।
ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤੇ ਸਫ਼ਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਲਾਸਾਨੀ ਖੂਨ ਭਰਿਆ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੰਨਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁੰਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲਈ ਝੁਕੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਗਾਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਤਰਾਹੀਮਾਮ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਰੱਖ ਲਵੋ ਰੱਖ ਲਵੋ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰਦੇਵ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੋਢੀ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਮਥੁਰਾ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਭਾਗ ਭਰੀ, ਉਹ ਭਾਗ ਭਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਦੇ ਅੰਦਰ 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ।
महाराज छेवें पातशाह महाराज ने कोई नेम नहीं देखिया बई कश्मीर अमृतसर तो किन्नी दूर है। गुरु हरगोबिंद साहब घोड़े ते सवार होए ते वो माता दे कोल गुरुद्वारा पीली भीत दे कोल आके 12 मुल्लां दे अंदर माता नूं दर्शन दिते ते माता दा चोड़ा स्वीकार कीता सी। आखना करो सतनाम, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने वो माता दा प्रेम देख के चोड़ा लिया सी। महाराज असी उस पिंड तो आए हैं, क्योंकि जदों किसी को जाइए अपनी रैफरेंस देनी पैंदी है तो नौवें पातशाह नूं कहंदे ने तुहाडे पिता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे जिथे चरण छो प्राप्त धरती असी उत्थों आए हैं। क्या महाराज औरंगजेब बड़ा ही मुतसवी बादशाह है मुसलमाना दा। उसने इस्लाम धर्म नूं पक्का करन दे लई एक शरह अपना लई है। वो किहड़ी शरह है कि जिन्ने हिंदू दिख रहे ने धरती दे उत्ते उन्हां दे जनेऊ तोड़ दिओ ते जनेऊ तोड़ के 1.25 मन जदों उन्हां दा भार हो जावे वो 1.25 मन भार जनेऊ दे नाल फिर सवेर दा प्रशादा शेर अफगन खान छकदा है। शेर अफगन खान महाराज उत्थे दा सूबा है कश्मीर दा। महाराज वो साडे हिंदुआं दी अन्नी बेदबी करदा है असी तुहानू दस नहीं सकते। गुरदेव महाराज वो गऊ दे मांस दे वढ़ के उहदे खून दे नाल साडा तिलक मटो दिंदा। आखना करो सतनाम। महाराज वो अन्नी बेदबी करदा है सानू। जिथे दरिया वग रहे ने कश्मीर थां थां दे उत्ते साडे मूँह नूं खब्बे हत्थ दे नाल अड्ड के साडा मूँह खोल के पंडितां दा विच पान दा बीड़ा थुक के साडे बंदियां नूं मार के दरिया च रोड़ दिंदा है। महाराज वो साडे हिंदुआं दी बहुत बेइज्जती करदा है। गुरदेव महाराज उन्हां दी गल सुन के महाराज दे नेत्र भी सेजल हो गए, क्योंकि खालसा जी किसी दे धर्म दा जे कदी निरादर होवे तां कोई भी धार्मिक व्यक्ति है ना उसके नेत्रां दे अंदर अक्सर जल आ जाता है। हुण अज किसान दिल्ली दे अंदर ने उत्थे बहुतात गिनती सिखां दी है। सिखां ने जोड़ा लंगर है वो सारियां दे लई लाया है ते सिखां नूं जो लंगर की मदद हो रही है वो भी हर धर्म तो हो रही है। क्यों? क्योंकि उत्थे एक जिहड़ा मुद्दा है वो सारे समाज दे भले दे लई विचारिया जा रहा है। सो रहो विचार नौवें पातशाह सच्चे पातशाह दे कोल पंडितां ने अगली गल कही ते नौवें पातशाह महाराज दी दरबार दे अंदर आनंदपुर साहिब बैठी सारी संगत ने मूँह नीवें कर ले। क्या महाराज जदों असी यह सारी बेनती लैके औरंगजेब कोल भेजी ते अगों औरंगजेब दा पता है की जवाब आया सानू कि शेर अफगन खान नूं तुहानू मुसलमान बनाउण दे लई मैं ही कहा। यह गल सुन के कश्मीरी पंडित थर थर कम्मे ते अमरनाथ दे अंदर जिथे अज भी संगत जा सकती है आम उत्थे रस्ता जो खुलदा है 2 महीनों लई खुलदा है जून ते जुलाई। वो अमरनाथ दे अंदर महाराज असी अपनी बेनती लैके भगवान शिव जी का शिवलिंग तैयार होंदा बर्फ दे नाल उत्थे असी भगवान शिव नूं असी प्रतख मनदे हां। वो इतिहास भी बड़ा लंबा है अमरनाथ का, पर हुण समा नहीं। दास दे दिल च आई सी भी वो कथा भी सुना दईए। अमरनाथ दे शिवलिंग की कथा भी एक बड़ी रोचक कथा है, वो भी इतिहास सुनन वाला है बड़ा, पर वो हुण विशा नहीं साडा। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं कहंदे ने महाराज जदों असी अमरनाथ दे शिवलिंग दे कोल पहुँच गए, बर्फ का शिवलिंग तैयार सी, असी 8 दिन भुखे भाणे बिना प्रशादे तो बिना पानी तो महाराज असी बर्फ दे अंदर भगवान शिव नूं आराधदे रहे। 8वें दिन महाराज अमृत वेले 8वां दिन पूरा हो गया, 9वां दिन शुरू हो गया ते साडे कोल भगवान शिव अपने तांडव रूप च प्रगट होए। भगवान शिव ने सानू दर्शन दिते ते भगवान शिव नूं असी अपनी अर्ज सुनाई। जो भी औरंगजेब ते शेर अफगन खान साडे उत्ते जुल्म बता रहा सी ते भगवान शिव ने सानू एक भविष्यवाणी कीती ते एक चिट्ठी दिती
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵਾਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਲਈ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 9ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜੋਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਬਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਈ ਗੁਰਦੇਵ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਕਾਲੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਿਰਥਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਖੱਟ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਤੇ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯੱਗ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੱਟ ਕਰਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੋਰੀ ਖੱਟ ਕਰਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 52 ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬਲੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਨਾਥ ਰੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਦਾ ਨਾਥ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਦੇ ਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਖਟ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਤਾਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਤਸਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰਦੇਵ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨਾਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਓ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਪਾਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੰਜੂ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤਰਾਹੀ ਮਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਨਮੁਨ ਹੋ ਗਈ।
ਬਈ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹੁਣ ਰੋਕੇ ਕੌਣ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਆਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਬਲੀ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇਗਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਬਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸੀਨਾ ਸੀ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਬਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤੋ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ, ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੌਮ ਮਨੁੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਝੂਲ ਕੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਬਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 9ਵੀਂ ਗੱਦੀ
ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੰਗ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 9ਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੂਰੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸਨਾਂ ਨੇ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਖੋਪੜ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਸਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਸਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੋ ਬਈ ਅਸੀਂ 5 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। 250 ਜੀਆਂ ਤੱਕ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ 250 ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਲਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 50 ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ 5 ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1250 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਪੰਥ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਦੀ ਆਣਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਾਠ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਪਾਠ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 3 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈ, ਓਟ ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਭੈੜੀ ਮਤ। ਭੈੜੀ ਮਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸ ਹੈ।
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵ ਹੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਤੇ ਨਿਰਬਾਨ ਪਦ, ਨਿਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਬਾਨ ਪਦਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਕੋ ਜਾਨੋ, ਜੋ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵਕਤੇ ਵੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰੀ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਹੋਏ ਕੈ, ਫੁਨ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਪ ਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਜਾਮਲ ਕੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਹਿ, ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧ ਆਈ। ਅਜਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ 7ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਲੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰੀਵ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਅਰਥ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਗਤ ਕੋ ਜੋ ਈਸਰ ਬਾਛਤ, ਸੋ ਗਤ ਛਿਨ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀਸਰ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਹਿਨ ਗੁਣ ਨਾਹਿਨ ਕਛ ਵਿਦਿਆ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਗਜ ਕੀਨਾ। ਆਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗਜ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਜਹ ਸਿਮਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਦਲਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਂਦੂਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਜਕੜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ
ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਗਿਆਤੇ ਨੇ, ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ, ਅਰਥਰੀ ਅਰਥ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜੁਗੀਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਚਦੇ, ਨਾਹਿਨ ਗੁਣ ਨਾਹਿਨ ਕਛ ਵਿਦਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਬਿਰਦ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖੋ, ਅਬੈ ਦਾਨ ਤਹਿ ਦੀਨਾ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਅਭੈ ਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਖੜਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਹਰੇ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਰੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੈ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭੈ ਦਾਨ ਤਿਹ ਦੀਨਾ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਅਭੈ ਦਾਨ ਤਿਹ ਦੀਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭੈ ਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮਕਲੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਕੌਣ ਜੁਗਤ ਅਬ ਕੀਜੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਕਤੇ ਸਰੋਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾਈਏ? ਹੇ ਸਾਧੂ ਜਨੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾਈਏ? ਜਾਤੇ ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਮਨ ਭੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਉਰਜ ਲਿਓ ਹੈ, ਬੂਝੈ ਨਹਿ ਕਛ ਗਿਆਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਰਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਰਜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੂਝੇ ਨਹਿ ਕਛ ਗਿਆਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਜਗ ਜਾਕੈ ਸਿਮਰੈ, ਪਾਵੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਭਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਟਿਕ ਜਾਣ। ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਤੁਰਿਆ ਪਾਵੈ ਕੋਏ, ਉਸ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਭਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਤ ਜਨ ਤਬ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਤਹਿ ਕੀਏ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤ ਗਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਤ ਜਨ ਤਬ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਤੇ ਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤ ਗਾਈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਰਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਰਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਨਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਰ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਮਹਿ ਨਿਮਕ ਏਕ ਗੁਣ ਧਾਰੈ। ਮਹਿ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਰ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਮਹਿ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਿਮਕ ਏਕ ਉਰ ਧਾਰੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਦੀ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਸਵਾਰੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਰ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਮਹਿ, ਨਿਮਕ ਏਕ ਉਰ ਧਾਰੈ। ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਸਵਾਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ।